Hello student, now in this part we are going to study the derivative of implicit function. बघा इम्प्लिसिट आणि एक्सप्लिसिट फंक्शन मधला फरक सांगतोय. आतापर्यंत तुम्ही जे डेरिव्हेटिव्ह बघितले ते एक्सप्लिसिट होते, मीन्स y वॉज अ फंक्शन ऑफ x. ॲक्च्युली y वॉज अ फंक्शन ऑफ x मीन्स ओनली तुम्ही जे डेरिव्हेटिव्ह काढले ते कशाचे फंक्शन्स होते, x चे फंक्शन होते. y इज अ फंक्शन ऑफ x, y equal to f of x. Now this is a explicit, this is known as a explicit function. Okay, now implicit means what? Implicit means what? X and y are mixed, means तुम्हाला काय दिलं जाईल, x आणि y चं मिक्स फंक्शन, मीन्स तुम्हाला इक्वेशन दिलं जाईल ते एक्सप्लिसिट आणि हे कुठलं इम्प्लिसिट फंक्शन. ओके, म्हणजे आता बघा ह्या फंक्शन मध्ये x आणि y मिक्स असणार आहेत. आतापर्यंत तुम्ही काहीतरी सपोज x असेल, काय पूर्ण टोटल x चं फंक्शन बघितलं, कारण y इज अ फंक्शन ऑफ x, y आपण नाव दिले, मीन्स टोटली इट वॉज अ फंक्शन ऑफ x. नाव आता जे आपण काय बघणार आहोत, x आणि y मिक्स, रूल मात्र कायम, परंतु फंक्शन कसं असणार, इम्प्लिसिट, म्हणजे x आणि y मिक्स असणार. म्हणजे इन शॉर्ट काय तुम्हाला इक्वेशन दिलेलं असेल x आणि y चं, आणि क्वेश्चन मात्र टाइप कशी बदलेल, फाइंड dy बाय dx. आतापर्यंत काय होतं, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आहे ना, क्वेश्चन होता डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कारण आपला x चं फंक्शन होतं. आता x आणि y हे मिक्स असणार आहे, म्हणजे x आणि y चं हे ह्या टाइपचं इक्वेशन असणार आहे. हे एक्झाम्पल बघा, equation of circle x square plus y square equal to s. That means it is a equation in x and y. Now it is not separated, means it is y is not separately, though it is a function of x, y is a function of x, but x and y are mixed here. Means this type of equations will be there, and you have to find dy by dx. आहे तसाच रूल वापरायचा, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सच करायचा, आणि मग मात्र त्यावरून dy बाय dx काढायचा. मिनिंग कळला? एक्सप्लिसिट मीन्स टोटली फंक्शन ऑफ x. नाउ इट इज अ फंक्शन ऑफ x and y, means there will be equations containing terms of x as well as y, and from that you have to find dy by dx. Okay, now question, find dy by dx. Now in this type of problem you have to find dy by dx. Question is not like this differentiate only, you have to find dy by dx, and y is not separated. There will be equation in x and y, and from that you have to find dy by dx. Take one example, suppose find dy by dx, x square plus y square equal to s. Now it is an implicit function. Also you can separate y as a function of x. It is a very simple function, that is y square equal to, then y equal to, and then find dy by dx. But it is not necessary in implicit function to find y separately. Only you have to differentiate as it is. Given equation you have to differentiate as it is. Here only keep in mind that x and y are not constant. Y is not constant. Again I am going to repeat. Y is not constant. X and y are not constant other than x and y. If there are some variables, means constant, they will actually constant other than x and y. Okay, now suppose in this case I have to find dy by dx. Now as differentiate with respect to x, as it is आहे तसं डिफरन्शिएट करा, आणि म्हणून स्पेशली मेन्शन करा डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. समजा एखाद्याला वाटलं तो विथ रिस्पेक्ट टू y पण करू शकेल. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टोटल इक्वेशन डिफरन्शिएट करायचं म्हणजे ddx ऑफ x स्क्वेअर, ॲडिशन रूल, ddx ऑफ y स्क्वेअर अँड ddx ऑफ, फक्त लक्षात काय ठेवायचं, विथ रिस्पेक्ट टू x करताय तुम्ही त्यावेळेला a हा कॉन्स्टंट असेल, फक्त y हा कॉन्स्टंट नाही, लक्षात घ्या. y इज अ फंक्शन ऑफ x ॲक्च्युअली, बट इट इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन, x and y are mixed. This type of equations will be there. Now with respect to s, derivative of x square to x. Now here थोडंसं लक्ष द्या, listen here. Now this is a y square, not constant. Again I am going to repeat, this is not constant. Then it is a
means use chain rule. Y square means suppose if it is a u square, then 2u into du by dx. Like same in same manner, y square derivative of y square 2y. Suppose it is fx square, then 2 into fx, y square 2y. But not only 2y, if by chain rule it will dy by dx. Okay, derivative of y. Y square 2y into derivative of y, that is a dy by dx. But derivative of a square is again as usual, it is a constant. A square is constant, therefore derivative 0. Now what is the question? This is the only differentiation. We have done only differentiation. Actually question is not differentiate. Question is find dy by dx. म्हणजे काय करायला लागेल तुम्हाला? dy by dx ची व्हॅल्यू काढायची आहे. म्हणजे dy by dx च्या टर्म्स एका साइडला कलेक्ट करा. लेफ्ट हँड साइडला मी कलेक्ट करतो dy by dx च्या. रिमेनिंग टर्म्स राईट हँड साइडला ट्रान्सफर करा. मी काय बोलतोय परत बघा. कितीतरी मोठे इक्वेशन जरी असलं तर dy by dx काढायचं आहे म्हटल्यानंतर कलेक्ट टर्म्स ऑफ dy by dx ऑन लेफ्ट हँड साइड अँड रिमेनिंग टर्म विच डज नॉट कंटेन dy by dx ट्रान्सफर टू राईट हँड साइड. कळलंय? मराठीत परत सांगतोय की dy by dx च्या टर्म एका साइडला ठेवा, उरलेल्या टर्म दुसऱ्या साइडला न्या, म्हणजे आपोआपच तुम्हाला काय मिळेल? dy by dx मिळेल. आता असं जर केलं तर दोन्ही साइडला मी 2y ने डिवाइड करतोय, म्हणजे काय -2x अपॉन 2y. 2 विल गेट कॅन्सल. इथं पण कॅन्सल केले तरी चालते आणि म्हणून dy by dx xy. कळलंय? म्हणजे ह्या टाइप मध्ये आता तुम्हाला y हा वेगळा नसेल, y आणि x एक मिक्स असणार आणि ते इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये असणार. त्यावरून तुम्ही डिफरन्शिएट करायचं, सर्व टर्म कलेक्ट करायचे dy by dx च्या एका साइडला आणि त्यावरून तुम्हाला dy by dx मिळेल. इथे एकच टर्म होती म्हणून सिंपल. मिनिंग कळला? दिस इज द म्हणजे रूल तेच. म्हणून मी वारंवार चेन रूल शिकवताना पण वारंवार तेच सांगितलं आहे. वेगळं तुम्हाला काही शिकायचं नाही पूर्ण टॉपिक मध्ये. फक्त माहिती काय पाहिजे? बेसिक रूल पाहिजे. नेहमी मॅथ्स मध्ये फंडामेंटल माहिती असेल तर बाकी काम सोपं आहे. आता तुमच्या बुक मधले सर्व काही सम घेऊया. क्वेश्चन इज लाईक दिस. रूट एक्स, क्वेश्चन इज सेम, फाइंड dy by dx. रूट एक्स प्लस रूट वाय इक्वल टू रूट ए. Now differentiate. Again this is the equation. Means x and y are mixed. This is the equation. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. That means derivative of left hand side equal to derivative of right hand side. But in left hand side it is addition by addition rule. d dx of root y equal to d dx of root a. Now d dx of root x you know. With respect to x, specially mention here with respect to x. Not write only, do not write only differentiate. Differentiate with respect to x. Someone may differentiate with respect to y, and hence specially mention here with respect to x or y, whatever it is. Now in general differentiate with respect to x always. Root of x 1 by 2 root x. Okay. Root y. That means it is the root of f of x, means 1 by 2 root y. But it is not only 1 upon 2 root y into by chain rule derivative of fx or derivative of y. Derivative of y means dy by d dx of y. And what is the derivative of root a? That is 0. Therefore, term dy by dx. There is only one term of dy by dx. Keep on left hand side. Therefore, it is a 2 root y dy by dx. Remaining term transfer on right hand side. That is 1 by 2 root x. Root 2 will get cancelled, or then cancel after simplification. That is therefore dy by dx is 1 by root x divided by 1 by root y divided by 1 by root y means what? 1 by root x into multiplication, taking reciprocal multiplication root y, and therefore answer is root y by root x. वेगळं काही केलेलं नाही आहे, तसं फक्त फंक्शन इम्प्लिसिट आहे, म्हणजे x आणि y मिक्स आहे, इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये दिलेलं असेल, त्यावरून तुम्हाला dy by dx काढायचा आहे. ओके. रूल मध्ये कुठलाही चेंज नाही, त्यामुळे मला वाटतंय फक्त याच्यामध्ये शो दॅटचे प्रॉब्लेम महत्त्वाचे असतात. पहिल्यांदा आपण डिफरन्शिएशनचे अजून घेऊया आणि मग शो दॅट मात्र ह्याच्यामध्ये एक्झाम मध्ये इम्पॉर्टंट असतात. शो दॅट प्रॉब्लेम ह्याच्यावरून तुम्हाला आले पाहिजे. पुढचं एक्झाम्पल घ्या. रूट x प्लस फाइंड, क्वेश्चन इज सेम, फाइंड dy by dx. कॉर्नर मध्ये लिहून ठेवतो. क्वेश्चन इज दिस, फाइंड, नॉट डिफरन्शिएट ओनली,
function find dy by dx. Root xy plus y equal to 1. इक्वेशन इज देअर इन इम्प्लिसिट. काय असणार आहे इक्वेशन कशाचे एक्स आणि वाय च्या टर्म्स मधले इक्वेशन असणार आहे. एक्स आणि वाय टर्म सोडून बाकीच्या टर्म काय असणार कॉन्स्टंट असणार. म्हणजे रूल मध्ये काही फरक पडत नाही, फक्त दोनच गोष्टी महत्वाच्या. हे इक्वेशन असणार आहे एक्स आणि वायचं. वाय सेपरेट नसणार आहे, वाय कॉन्स्टंट पण नाहीये, पण एक्स आणि वाय सोडून इतर असणाऱ्या टर्म मात्र कॉन्स्टंट असणार आहेत. मग आता मी काय करतो इथे डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू स्पेशली मेन्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. Therefore, derivative of left hand side equal to derivative of right hand side. Whole equation we are going to differentiate, and by addition rule now we are differentiating this by addition rule. Rules are same. Fundamental rules you must know. Now, what is derivative of x? 1. What is the root? Root f x. Both are variable, means not constant, x and y. What is derivative of root? 1 by 2 root xy into, it is a chain rule now, apply chain rule. Root xy means 1 by 2 root xy into derivative of xy. Okay, d dx of y means dy by dx. It is called as a dy by dx, derivative of y, dy by dx. Derivative of y is dy by dx. लिहिलेच आहे d dx of y, that is dy by dx. Now x into y, again multiplication rule. Again multiplication rule. What is derivative of x into y? X into dy by dx. Correct? X into dy plus y into chain multiplication rule. X into dy, y चा derivative dy by dx plus y into derivative of x is 1. Okay? 1 into 1. लिहित नाही. Plus what? dy by dx equal to 0. हे झालं differentiation. Now we have not only differentiate, we have not to differentiate only, we have to find dy by dx. Differentiate म्हणजे 90% काम झालं. आता अल्जेब्रा आपल्याला dy by dx काढायचं. पहिल्यांदा 1 by 2 root xy into टोटल ब्रॅकेट घाला. म्हणजे बघा मिस्टेक होऊ द्यायच्या नाहीत सिम्प्लिफिकेशन मध्ये. 1 by 2 root xy होलला इंटू xy ला डेरिव्हेटिव्ह, त्यामुळे मी इथं ब्रॅकेट घातला. ब्रॅकेट न घातल्याचे परिणाम तुम्हाला सांगतो. इथं ब्रॅकेट नाही घातला तर हा फक्त तुम्ही ह्यालाच मल्टिप्लाय करा आणि ह्या टोटलला तो मल्टिप्लाय आहे. 1 प्लस ओपन ब्रॅकेट x अपॉन 2 root xy dy by dx प्लस 1 by 2 root xy, काय नाही ओपन करतो ब्रॅकेट. 1 by 2 root xy इथं पण मल्टिप्लाय, हे बघा x आहे इथं काय नाही, 1 by 2 root xy इंटू y प्लस dy by dx. हे सिम्प्लिफिकेशन आहे, डेरिव्हेटिव्ह नाही. डेरिव्हेटिव्ह झाला काढून काय केलंय मी फक्त इथं ब्रॅकेट ओपन केला, कारण 1 by 2 root xy ला इंटू हा होता, टोटल होता एक तास. मग आता काय करणार dy by dx कॉमन करणार. एका साईडला टर्म ठेवा dy by dx च्या, x अपॉन 2 root xy dy by dx. सेकंड टर्म dy by dx च्या दोनच टर्म, 1 आणि 2. रिमेनिंग टर्म ट्रान्सफर टू राईट हँड साइड. सिंपल टेक्निक आहे. लेफ्ट हँड साइडला dy by dx च्या टर्म ठेवा, राईट हँड साइडला रिमेनिंग टर्म ट्रान्सफर करा. 1 होता मायनस, हा पण मायनस, त्यामुळे मी मायनस कॉमन काढतो. दोन्ही टर्म ह्या बघा है ना, बाय इज ऑल्सो. ओके, काय केलं dy by dx च्या टर्म ह्या साइडला ठेवल्या, dy by dx च्या टर्म. कारण काय काढायचं आपल्याला dy by dx. सायमल्टेनियसली लिहायचं असेल तर लिहून घेत चला. dy by dx च्या टर्म एका साइडला, कारण dy by dx काढायचा आहे लेफ्ट हँड साइडला, dy रिमेनिंग टर्म दुसऱ्या साइडला नाही. dy by dx काढायचा आहे यासाठी एक आपण ह्या टर्म एका साइडला ठेवल्या. एम आपलं काय आता dy by dx काढायचं, म्हणजे dy by dx कॉमन काढा, x अपॉन 2 root xy इथं 1 आहे. ओके झालं. dy by dx च्या टर्म एका साइडला ठेवल्या, कॉमन काढला, त्यामुळे dy by dx मिळेल आणि हा 1 प्लस y अपॉन 2 root xy. एम काय, संपूर्ण डिफरन्शिएशन झाल्यानंतर dy by dx कॉमन काढा, म्हणजे तुम्हाला dy by dx मिळेल आणि उरलेल्या टर्म त्या साइडला, आणि मग धिस अपॉन धिस. dy by dx ला हा इंटू आहे, तिकडे गेला तर अपॉन होणार. अपॉन होल दिस 1 पहिल्यांदा लिहितो, ठीक आहे.
that is the derivative, means dy by dx. If you want to actually simplify, actually this is the answer, but you can simplify, answer. And ती हॅबिट असायलाच पाहिजे, कारण शो दॅट वगैरे असेल तर हॅबिट असायला पाहिजे, सिम्प्लिफाय करता येईल. 2 रूट xy, ओके, प्लस y अपॉन 2 रूट xy झाले, होल अपॉन इथं पण तेच 2 रूट xy प्लस x अपॉन, सिम्प्लिफिकेशनची सवय लावावी म्हणून दिस इंटू y अपॉन डिनॉमिनेटर सेम आहे, कॅन्सल झाले, म्हणजे dy बाय dx काय आन्सर येणार, 2 रूट xy प्लस y अपॉन 2 रूट xy प्लस x, दॅट इज dy बाय dx. क्वेश्चन काय होता, dy बाय dx करा, डिफरन्शिएट नाही, आणि त्यामुळे आपण हे सर्व डिफरन्शिएट आहे ते रूलनी करायचं आहे, काय वेगळं काहीच नाही करत आपण. ठीक आहे, एक्स आणि वाय तुमच्या एक्सरसाइज मध्ये प्रॉब्लेम घेते, रब करू सायमल्टेनियसली कसं बघितलं आणखी बरं होईल. नाउ क्वेश्चन इज सेम, फाइंड dy by dx. x cube x square y xy square y cube equal to 81. Again equation is there, it is the implicit function, x and y are mixed. काय विचार करण्याची गरज नाही आहे, ते डिफरन्शिएट करायचं, त्यावरून dy by dx काढायचा. क्वेश्चन dy by dx आहे, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d dx of x cube, d dx of, आता प्रॅक्टिस व्हायला पाहिजे तेवढ्या दिवसाची, d dx of सेकंड टर्म, d dx of थर्ड टर्म, d dx of फोर्थ टर्म अँड इक्वल टू डी dx ऑफ 81 0 होणार. ठीक आहे, पहिल्या स्टेप मध्ये आपण नाही. ओके, नाउ व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x क्यूब, 3x स्क्वेअर. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x स्क्वेअर y, इट इज अ मल्टिप्लिकेशन. मल्टिप्लिकेशन मीन्स फर्स्ट फंक्शन x स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y, काय आता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y काय dy बाय प्लस y इंटू म्हणजे सेकंड फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x स्क्वेअर किती 2x झाला डेरिव्हेटिव्ह. ब्रॅकेट काही देत नाही कारण मध्ये प्लस प्लस साइन असल्यामुळे काही फरक पडणार. अगेन हियर u इंटू ही रूल, x इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y स्क्वेअर, y स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह किती 2y नुसता असेल का, नाही, x स्क्वेअर असतं तर 2x, y स्क्वेअर चा 2y इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y, दॅट इज द dy बाय dx. प्लस बघा x इंटू y स्क्वेअर चा 2y dy बाय प्लस y स्क्वेअर इंटू 1, हे बघा हे रूल हातात यायला पाहिजे है ना. x इंटू वाय स्क्वेअरचा नुसता 2y नाही, वाय स्क्वेअरचा 2y dy बाय dx प्लस वाय स्क्वेअर इंटू x चा 1 आणि वाय क्यूबचा किती 3y स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y. का रे, हा x क्यूब असता तर 3x स्क्वेअर, पण एक y क्यूब आहे म्हणजे 3y स्क्वेअर इंटू चेन रूल dy बाय dx. झाल्या तर आपल्या नेहमीच्या टेक्निक प्रमाणे dy बाय dx च्या टर्म ह्या साइडला ठेवतो. 1 2 1 2 3, देर आर 3 टर्म्स ऑफ dy बाय dx. ओके, dy बाय dx तिकडच्या साइडला असल्या तरी इकडे जाणार लेफ्ट हँड साइड. आता मी लिहित नाही बसत, डायरेक्ट dy बाय dx कॉमन काढतो. काय काय आहे बघा, x स्क्वेअर आहे, x इंटू 2y म्हणजे 2xy आहे, 3y स्क्वेअर आहे. 3 टर्म dy बाय dx च्या कॉमन काढल्या 1 2 3. उरलेल्या टर्म शॉर्ट वे सांगतो तुम्हाला, सिम्प्लिफिकेशनचा टाइमपास करायचा नाही. dy बाय dx कॉमन काढला, लेफ्ट राईट हँड साइडला 3 टर्म आहे, 1 2 3, रिमेनिंग टर्म लेफ्ट राईट हँड साइडला. प्लसच्या काय होतील मायनस, तिन्ही मायनस होतील, त्यामुळे मी मायनस कॉमनच लिहितोय. 3x स्क्वेअर नेली, प्लसची मायनस झाली पण मायनस कॉमन. दुसरी टर्म कुठली 2xy, प्लस का लिहितो कळलं ना, पाठीमागं मायनस लिहिलंय. तिसरी पण मायनसच, y मायनस y स्क्वेअर, इथं y स्क्वेअर. झालं सिम्प्लिफिकेशनला किती वेळ लागतो. झालं सिम्प्लिफिकेशन. आलंय dy बाय dx इंटू समथिंग, dy बाय dx कॉमन काढला इंटू ब्रॅकेट, उरलेल्या टर्म दुसरीकडे जायला. therefore dy बाय dx काय होणार, दिस अपॉन दिस, हा इंटू आहे, मायनस कॉमन 3x स्क्वेअर 2xy y स्क्वेअर. ओके, होल अपॉन दिस टर्म x स्क्वेअर
2xy 3y². दॅट इज आन्सर. सिंपल आहे. इम्प्लिसिट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढायला फार काही वेळ लागणार नाही. तुमची लिंक जुळवण्यासाठी हा व्हिडिओ छोटाच करतोय. ओके, म्हणजे इम्प्लिसिटमध्ये काय करणार तुम्ही, एक्स आणि वाय मिक्स दिलेले असणार, ते फक्त आहे तसं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं. ह्याच्यामध्ये शोलॅटचे प्रॉब्लेम्स महत्त्वाचे आहे, पुढच्या व्हिडिओमध्ये घेतो लिंक लागण्यासाठी. ओके, आणि तुम्हाला होमवर्क देणार मागच्या झालेल्या टाईपचे होमवर्क तुम्हाला तुमच्या ग्रुपवरती मिळतील. होमवर्कला आता सुरुवात करूया आपण. ओके, होमवर्क मिळेल आतापर्यंत झालेल्या एक्सरसाइज मधलं, मला ते पाहिजे. बाय. ओके, बाय.